What a joy to be in the presence of the Lord. किती आनंद प्रभूच्या सानिध्यामध्ये असण्याकरिता. God has heard all our prayers देवाने आपल्या सर्व प्रार्थना ऐकल्या आहेत. as we were anxiously waiting for the lockdown to be released and churches to be started. आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो की ते कधी टाळेबंदी संपेल, शिथिलता मिळेल आणि आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये येऊ. And we thank God that God has answered our prayer. देवाचे आभार मानतो की देवाने आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं The word of आहे. God says in Psalms 8, स्तोत्रसंहिता 8 मध्ये देवाचं वचन verse सांगतं. 2, त्याचं दुसरं वचन, out of the mouth of the babes and the sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. स्तोत्रसंहिता 8 अध्याय दुसरं वचन, तू बालके व तहानुले यांच्या मुखाने सामर्थ्य स्थापित केले आहे. तुला विरोधी आहेत म्हणून आणि वैरी व सूड घेणाऱ्या यांना कुंठित करावे म्हणून तू असे केले आहे. Out of the babes, the mouth of the babes and the sucklings. बालके व तहानुले यांच्या मुखाने, This is talking about the small babies. हे लहान बालकांबद्दल बोलत आहे. Those who have to be dependent upon the mother for everything. त्यांना अवलंबून राहावं लागतं आईवरती सर्व गोष्टी करिता. The word of God says, देवाचं वचन सांगतं, God has ordained the strength from the mouth of the babies देवाने सामर्थ्य दिलंय त्या तहानलेल्या बालकांना, so that the enemies can be silenced. जेणेकरून त्याचे वैर शांत And होतील. we are the children of God. आपण देवाचे लेकरं You आहोत. don't have to say that I cannot do anything on my own. I am dependent and I don't have strength. आपण असं म्हणू शकत नाही की मी एकटा काय करू शकत नाही, माझ्या बलाने मी काय करू शकत नाही. But the confession of your mouth has the strength to silence your enemies. तुमच्या मुखाची कबुलीमध्ये सामर्थ्य आहे तुमच्या शत्रूला शांत करण्याकरिता. Your enemy might be your sickness. तुमचा आजार तुमचा शत्रू असेल, Your enemy might be your struggles in life. जीवनात जे संघर्ष करत आहात तो तुमचा वैरी असेल. Enemy might be a family problem. तुमचे कौटुंबिक समस्या आहे तुमचा वैरी असेल. Enemy might be a depression. तुमची नैराश्य आहे तुमचा वैरी असेल. But as we are going to worship the Lord in a very short time, थोड्याच वेळात आपण प्रभूची भक्ती करत असताना let us open our mouth and give praises to the Lord. आपण आपले मुख उघडू परमेश्वराला स्तुती देऊ. Sing praises to God. देवाला स्तुती गीत गाऊ. I believe that those praises are going to silence the mouth of the enemy. माझा विश्वास आहे की जे स्तुती आपण करू आपला वैरी आहे त्याचं मुख तो शांत करेल. Let's look to the Lord in prayer. प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we come to your throne of grace. कृपा स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझ्या कृपेच्या राजस्थानाकडे येतो. We thank you, Lord, that you are a God who answered our prayers. आभार मानतो तू आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव आहे. Oh Lord, we are so joyful to be in your temple, in your presence, Lord, only Father. प्रभूच्या मंदिरात तुझ्या उपस्थितीमध्ये असण्याकरिता आम्हाला खूप आनंद We वाटत are so आहे. joyful that you have answered our prayers and there is a change in our atmosphere, Lord. प्रभू, आभार मानतो की तू आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं आहे आणि जे वातावरण आहे त्याच्यामध्ये बदल झालेला So आहे. that's why we come in your presence with a heart of thanksgiving, Lord. प्रभू, आमच्या अंतःकरणामध्ये उपकार स्मरण घेऊन आम्ही तुझ्या उपस्थितीत Lord, we येत come आहोत. to celebrate your faithfulness, Lord, only प्रभू, तुझा Father. विश्वास पण आम्ही साजरा करायला येत आहोत. Lord, this entire service we submit into your mighty hand. प्रभू, ही संपूर्ण सभा आम्ही तुझ्या पराक्रमी हातामध्ये देत आहोत. Fill us with your power, with your anointing, Lord, तुझ्या only सामर्थ्याने Father. अभिषेकाने तो आम्हाला भर स्वर्गीय We need पित्या. your fresh anointing, Lord, only Father. स्वर्गीय पिता, आम्हाला तुझा ताजा अभिषेक पाहिजे. Lord, everything that is going to be done over here, Lord, be the worship, the preaching, Lord, the announcements, or everything that we do, let it bring glory and honor and praise unto your name, Lord, only जे काही Father. सर्व या ठिकाणी करण्यात येईल परमेश्वरा, तुझ्या वचनाचे उपदेश परमेश्वरा, तुझी भक्ती परमेश्वरा, ज्या जाहिराती दिल्या जातील सर्व काही तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे. As your people are watching online at home, Lord, only प्रभू, Father. तुझे लोक ऑनलाईन घरी पाहत Let असताना them feel your presence as they are worshiping you right there in their house, Lord. त्यांच्या घरामध्ये तुझी भक्ती करत असताना प्रभू तुझ्या उपस्थितीचे त्यांना अनुभव येऊ दे. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. At this time we are going to have the scripture reading. या शास्त्रवचन वाचण्यात येईल. Gospel of John, chapter 14, verse 14 to 24. If ye shall ask anything in my name, I will do it. If you love me and keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. And that day you shall know that
I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath commandments and keepeth me, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved for my Father. And I will love him, and will manifest myself to him. Judas said unto him, Not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and unto the world? Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. He that loveth me, not keeping, not saying, and the word which ye heard is not mine, but the Father which sent me. This is the word of God. May God bless the reading of his word. आपण योहान कृत सुवर्तमान याचा 14वा अध्याय 15 ते 24 वचने वाचूया. पवित्र आत्मा मिळण्याबद्दल वचन. मजवर तुमची प्रीती असली तर माझ्या आज्ञा पाळाल. मी पित्याला विनंती करीन, मग तो तुम्हास दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल. त्याने तुम्हाबरोबर सदा सर्वदा राहावे म्हणून त्याला जगाच्याने ग्रहण करवत नाही, कारण ते त्याला पाहत नाही, अगर त्याला ओळखीत नाही. तुम्ही त्याला ओळखता, कारण तो तुम्हाबरोबर राहतो व तुम्हामध्ये वस्ती करील. मी तुम्हास अनाथ असे सोडणार नाही, तुम्हाकडे येईन. आता थोडाच वेळ आहे, मग जग मला आणखी पाहणार नाही, मी पाहणार नाही, तरी तुम्ही मला पाहाल, कारण मी जिवंत आहे आणि तुम्हीही जिवंत राहाल. त्या दिवशी तुम्हा समजेल की मी आपल्या पित्यामध्ये, तुम्ही माझमध्ये व मी तुम्हामध्ये आहे. ज्याच्याजवळ माझ्या आज्ञा आहेत व त्या जो पाळितो तोच मजवर प्रीती करणार आहे, आणि जो मजवर प्रीती करीतो त्याचवर माझा पिता प्रीती करील. मीही त्याचवर प्रीती करील व स्वतः त्याला व्यक्त होईल. यहूदा इस्कारिय नव्हे. त्याला म्हणाला, प्रभो, असे काय झाले की आपण स्वतः आपणास व्यक्त होणार आणि जगाला व्यक्त होणार नाही? येशूने त्याला उत्तर दिले, कोणाचे मजवर प्रेम असेल तर तो माझे वचन पाळील, आणि माझा पिता त्याचवर प्रेम करील, आणि आम्ही त्याचकडे येऊन त्याचबरोबर वस्ती करू. मजवर कोणाचे प्रेम नसल्यास तो माझी वचने पाळीत नाही. जे वचन तुम्ही ऐकता ते माझे नव्हे, तर ज्या पित्याने मला पाठविले त्याचे आहे. देवबाप वाचलेली वचने आपल्या सर्वांकरता आशीर्वादित असे करू. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. I welcome all of you for this special Sunday service this morning. आज सकाळी या रविवारच्या विशेष सभेमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. God is good and He's good all the time. देव चांगला आहे आणि सदा सर्वदा चांगला आहे. It is only because of His grace we are alive and we are serving the living God. ही केवळ त्याची कृपा आहे की आपण जिवंत आहोत आणि जिवंत देवाची सेवा करत आहोत. It's written in the Bible, I will say it in Marathi. पवित्र शास्त्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे, मानव प्राण्याचं आयुष्य हे एखाद्या वनातील गवताप्रमाणे आहे. The life of a human being is like grass in the wilderness. ते आपल्याला उगवलेलं दिसतं, परंतु काही वेळाने त्याचा मागमूसही राहत नाही. We see that it is grown and after sometimes it withers. But our God is eternal God. आपला देव सर्वकालिक देव आहे. And His promises are yes and amen for our life. आपल्या जीवनासाठी त्याचे अभिवचन होय व आमेन आहे. And He's always with us. आणि सदा सर्वदा तो आपल्या बरोबर आहे. He's never changed. तो कधीच न बदलणारा देव आहे. So let's come to Him and say, Lord, I dedicate my life into your mighty hand this time. त्या सानिध्यामध्ये येऊया आणि म्हणूया, प्रभू, आमचे जीवन तुझ्या पराक्रमी हातामध्ये समर्पण करतो. Because you are the Alpha and the Omega. कारण तू अल्फा आणि ओमेगा आहे. Lord, we just submit our life into your mighty hand this morning. प्रभू, आज सकाळी तुझ्या पराक्रमी हातामध्ये आमचं जीवन समर्पण करतो. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Worship you, Jesus. आम्ही तुझी भक्ती Let us करतो. worship Him this time. यावेळेस आपण त्याची भक्ती करूया, उपासना करूया. Thank you, God. देवा धन्यवाद. Who was and who is and who is to come? Who was and who
जो था जो है जो आएगा, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing, come on everybody. Thank you, Jesus. Be blessing and honor and glory and power forever. Who was and who is and who is to come? Who was and who is and who is to come? Be blessing and honor and glory and power forever. Yes, Father. Thank you, Jesus. Be blessing and honor and glory and power Hallelujah. Let's give a big clap offering unto King of Kings and Lord of Lords.
राजांचा राजा प्रभूच्या प्रभूला टाळ्यांचं जोरदार वंदन देऊया. Amen. He deserves Amen. all the glory, honor, and praise. सर्व मान सन्मान गौरव असतो योग्य आहे. He was, He is, and He will be. तो होता, तो आहे आणि तो येणार आहे. Thank you, Jesus, for your presence in the midst of us this morning. आज सकाळी प्रभू येशू तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे याबद्दल तुझे आभार Let us मानतो. clap one more time and welcome Holy Spirit in the midst of us. टाळ्या वाजवा पुन्हा एकदा आणि पवित्र आत्म्याचं स्वागत करूया. How wonderful it is to worship and give all glory, honor, and praise to the Creator. तू निर्माण करता त्याला मान सन्मान गौरव देणे हे किती अद्भुत आहे. And it's written in the Bible, like every time in every situation, we need to worship and give thanks unto the King of Kings and the Lord of Lords. पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेले कोणतीही परिस्थिती असली तरी राजांचा राजा प्रभूंच्या प्रभूला आपण स्तुती दिली So let us पाहिजे. sing this wonderful Marathi hymn, परमेशाला स्तवा निरंतर, परमेशाला स्तवा. हे मराठी गीत गाऊया. नित्यतयाच्या पवित्र स्थानी, नित्यतयाच्या पवित्र स्थानी, जाऊन त्याला स्तवा, जाऊन त्याला स्तवा निरंतर, परमेशाला स्तवा, परमेशाला स्तवा निरंतर, परमेशाला स्तवा. परिणामीला सतार देऊन, परिणामीला सतार देऊन, जगदीशाला स्तवा, जगदीशाला स्तवा निरंतर, परमेशाला स्तवा, परमेशाला स्तवा निरंतर, परमेशाला स्तवा. प्राणी मात्र हो स्तवा परेशा, प्राणी मात्र हो स्तवा परेशा, परमेशाला स्तवा, परमेशाला स्तवा निरंतर, 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 परमेशाला स्तवा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. There is joy in the presence of God. परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आनंद आहे. His joy is our strength.
त्याचा आनंद आपली ताकद So आहे. if you are sick, weak, and feeling depressed in your life, तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्ही अशक्त असाल, आजारी असाल, निराश असाल, just tell to yourself that the King of Kings and the Lord of Lords is with you. स्वतःला सांगा की राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू तुमच्या बरोबर He आहे. will never leave you and not forsake you. तो कधीच तुम्हाला सोडणार नाही, टाकणार नाही. Hallelujah. हालेलुया. वो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हर रोज हमारे साथ. The Lord of hosts is every day with us. Declare this and sing this wonderful song and say, Lord, you are with me. I'll not afraid of anything. आपण हे जाहीर करूया, म्हणे प्रभू तू माझ्या बरोबर आहे, कोणत्याही गोष्टीला मी घाबरणार नाही. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. लाजर को जिसने जिलाया, लंगर को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। He reigns, He reigns, He reigns. Our God is an awesome God. He reigns, He reigns, He reigns. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. He reigns. He reigns. He reigns. Our God is an awesome God. He reigns. He reigns. He reigns. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an Hallelujah. हालेलुया. He is an awesome God, महान देव आहे. and He will never let you go down in your life. तुमच्या जीवनात तो कधीच तुम्हाला खाली पडू देणार Just नाही. trust in Him in
every situation and every trials and temptation. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक मोहामध्ये, परीक्षेमध्ये केवळ त्याच्यावरती भरोसा ठेवा, Because He is a mighty God. कारण तो पराक्रमी देव आहे. Even the situation is negative around you, तुमच्या अवतीभोवती ज्यावेळेस परिस्थिती नकारात्मक असेल, always remind yourself the Almighty God is with you. प्रत्येक वेळेस स्वतःला आठवण करून द्या की सर्व समर्थवान देव तुमच्या बरोबर आहे. And He has promised you yes and amen. त्याने मला अभिवचन दिलंय, होय व आमेन. So instead of looking to the situation around you and negativity and depression, look to the Creator. He is always there to help you. तुमच्या अवतीभोवतीच्या परिस्थितीकडे पाहण्यापेक्षा, नकारात्मक परिस्थितीकडे पाहण्यापेक्षा तुम्ही सर्वसमर्थवान देवाकडे पहा, तो सदा सर्वदा तुमच्या बरोबर आहे. And always say, Lord, my life is in your hand. नेहमी माना की प्रभू माझं जीवन तुझ्या हातामध्ये आहे. No weapon formed against me shall prosper. माझ्या विरुद्ध कोणतेही हत्यार चालणार नाही. Just turn to your neighbor and declare that no weapon formed against me shall तुमच्या prosper. बाजूच्या व्यक्तीकडे पहा आणि म्हणा की माझ्या विरुद्ध कोणतेही हत्यार चालणार नाही, Because the Almighty God is with me. कारण सर्वसमर्थवान देव माझ्या So बरोबर let's आहे. sing this wonderful song, What a Mighty God we serve. हे अद्भुत गीत गाऊया, व्हॉट अ मायटी गॉड वी Thank you, सर्व. God. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve.
Say, Lord, my life is in you. प्रभूला सांगा प्रभू माझं जीवन तुझ्यामध्ये आहे. My strength is in you, God. पिता माझं बळ तुझ्यामध्ये आहे. My hope is in you, Father God. पिता परमेश्वरा माझी आशा तुझ्यामध्ये आहे. I'm standing in your presence this morning, आज सकाळी मी तुझ्या सानिध्यामध्ये उभे आहोत. knowing and trusting in your promises in every word that you spoke for me, Father God. रोज ज्या वचन आमच्यासाठी होय व आम्ही नाही त्या गोरेशाने आम्ही उभे राहतो आहोत. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Thank you, Jesus. येशू धन्यवाद. Thank you, Spirit of God, for your presence. देवाच्या आत्म्या मी आभार मानतो तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे. Thank you, Lord, for your grace, which is new every morning for our life. पिता परमेश्वर आभार मानतो तुझी दया कृपा आमच्यासाठी And दररोज Lord, नवीन this आहे. time we humble ourselves before you. प्रभू यावेळेस तुझ्या पुढे आम्ही स्वतःला नम्र करतो. And we want to say, Lord, that without you we are nothing. प्रभू आम्हाला हे म्हणायचं आहे की तुझ्याशिवाय आम्ही काहीच नाही. We want to empty ourselves before you this morning. प्रभू, आज सकाळी आम्हाला स्वतःला तुझ्या पुढे रिक्त रिकामा And Lord, we करायचं just pray that you fill us with your Holy Spirit. प्रार्थना कर तुझ्या पवित्र आत्म्याने तू आम्हाला भर. Fill us with your strength. तुझ्या बळाने तू आम्हाला भर. Fill us with your anointing, Father God. पिता परमेश्वर तुझ्या अभिषेकाने तू आम्हाला भर. Lord, without you we cannot do anything in our life. प्रभू आम्ही सर्व तुझ्या हातामध्ये देतो. So Lord, we just bow before you. प्रभू आम्ही तुझ्या पुढे नमन करतो. And we just say, Lord, that we depend upon you. प्रभू आम्ही तुझ्यावरती अवलंबून आहोत. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. We worship you, God. आम्ही तुझी उपासना We करतो. worship you, Father. पिता परमेश्वर आम्ही तुझी भक्ती Give उपासना all the करतो. glory, honor, and praise to your name. तुझ्या नावाला सर्व मान सन्मान गौरव. Wherever you are worshiping this morning, आज सकाळी जिथे कुठे तुम्ही हात प्रभूची भक्ती करत आहात just raise your hands आपले भाऊ उभारूया हात and वर say, करूया. Lord, I'm nothing without you. प्रभूला म्हणूया प्रभू तुझ्याशिवाय मी काहीच नाही. You came in this world just for me. या जगात तू केवळ माझ्यासाठी आला. So Lord, I just dedicate my life one more time into your mighty hand. पुन्हा एकदा पराक्रमी हातामध्ये तुझ्या माझं जीवन And Lord, we देतो. want to say, Lord, that take our life and make it used for your glory. प्रभू आमचं जीवन घे आणि तुझ्या गौरवासाठी त्याचा उपयोग Thank कर. you, Jesus. धन्यवाद येशू. We worship you, Jesus. येशू आम्ही तुझी भक्ती Just raise उपासना your hands करतो. and dedicate your life into his mighty hand. आपले हात वर करूया आणि त्याच्या पराक्रमी हातामध्ये आपलं जीवन समर्पण Every करूया. fear, प्रत्येक भीती, every stress, प्रत्येक तणाव, every depression, प्रत्येक निराशा Lord, we rebuke in the name of Jesus. प्रभू आम्ही येशूच्या नावाने Lord, धमकावतो. let your people be free in the mighty name of Jesus in your येशूच्या presence. तुझ्या सानिध्यामध्ये येशूच्या नावाने आम्ही Thank you, बंदी Lord. मुक्त होतो, Thank मोकळे you, होतो. धन्यवाद Jesus. प्रभू, धन्यवाद Worship you, येशू. God. प्रभू आम्ही तुझ्या Worship you, भक्ती Jesus. करतो. येशू आम्ही तुझी उपासना करतो. Thank you. धन्यवाद. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ
मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. Yes, God, we worship you, God. Thank you, Jesus. Just lift our holy hands this time. यास आपले पवित्र भाव आपण उभारूया. How beautiful and wonderful thing is to worship and praise the King of Kings. किती सुंदर आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे राजांचा राजा प्रभूच्या प्रभूची How भक्ती wonderful करणे. to say thank you for every blessing He poured in our life. आपल्या जीवनात प्रत्येक आशीर्वादाची ओतणी करतो. किती अद्भुत आहे त्याचे आभार Let's take मानणे. this time and say thank you, Lord, for everything. यावेळेस आपण प्रभूला म्हणूया प्रभू सर्व गोष्टीबद्दल आम्ही Thank you, तुझे आभार Jesus, मानतो. for this life. प्रभू येशू या जीवनाबद्दल तुझे आभार मानतो. Thank you, Lord, for the strength every day you are providing in our life. प्रभू दररोज आमच्या जीवनामध्ये तू आम्हाला बळ देत आहे, ताकद देत आहे, याबद्दल Thank तुझे you, आभार Jesus, मानतो. for helping us to fight and be victorious in your name, Father God. पिता परमेश्वर येशूच्या नावाने तुम्हाला लढण्याकरिता सहायता करतो आणि विजय मिळवण्याकरिता मदत Lord, करतो. this time especially pray those who are sick and weak in their bodies, Father. प्रभू यावेळेस आम्ही प्रार्थना करतो त्या लोकांसाठी जे आजारी आहेत, जे दुर्बळ आहेत, अशक्त आहेत. Lord, especially pray those who are going through the battles in their minds, Father God. आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो त्यांच्यासाठी जे मनामध्ये युद्ध लढत And आहेत. stretch forth your mighty hand and touch them right now in Jesus' या name. क्षणी प्रभू येशू तुझा सामर्थ्यशाली हात पुढे करून त्यांना स्पर्श कर. Wherever you are, just lift your hands in the name of Jesus. जिकडे तुम्ही आहात येशूच्या नावाने आपले हात उंचवा. Whatever the need you are having in your life, तुमच्या जीवनामध्ये जी काय तुमची गरज just say, असेल Lord, I am here. म्हणून या प्रभू मी ते आहे. I'm giving everything into your mighty hand. प्रभू सर्व काय तुमच्या पराक्रमी हातात देत आहे. And Lord, I worship you. प्रभू मी तुझी उपासना भक्ती करतो. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. यीशु मैं सजदा करूं, सजदा करूं. Everyone, सजदा करूं. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. One more time. Sajda karu, sajda karu. यीशु केवल तू है और तेरे हाथों में अपना जीवन देते हैं. यीशु मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. मैं सजदा करूं, सजदा यीशु मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord. प्रभू, धन्यवाद. Thank you, Jesus. For our
online registration, please send your details on the number given on the screen. ऑनलाईन नोंदणी करता कृपा करून तुमचे तपशील पाठवा जो क्रमांक या स्क्रीनवर दिलेला आहे. For child education, please send your details to Brother Ikidar on the number on the screen. लहान बाळांच्या समर्पणासाठी तुम्हाला जर समर्पण करायचं असेल तर कृपा करून ब्रदर इकिदार यांना संपर्क करा जो क्रमांक या स्क्रीनवर दिला आहे. Men's meeting will continue to remain online every Tuesday from 4 to 5 o'clock in the afternoon. महिलांची जी सभा आहे मंगळवारी दुपारी 4 ते 5 ऑनलाईन ही सभा सुरू राहणार आहे. Please contact our senior Parkinbai for more guidance on the number on the screen. अधिक माहिती करता तुम्ही आपल्या वरिष्ठ पळकिनबाईची संपर्क साधा जो क्रमांक या स्क्रीनवर दिला आहे. आपण प्रार्थना करूया. Let us pray. स्वर्गीय जीवन थोड कृपा प्रभू तुझा धन्यवाद मान महिमा गौरव आता आणि सदा सर्व काळ देतो. Heavenly Father, we give you thanks, we give you praise forever and ever. प्रभू तू आमचं आतापर्यंत सहाय्य केलंस याबद्दल तुझे आभार मानतो. Lord, we thank you that you have helped us till now. आज पुन्हा एकदा तुझ्या चरणाशी येण्याचा प्रसंग दिलास त्याबद्दल तुझे आभार मानतो. Once again, we thank you, Lord, you have given this opportunity to come at your feet. प्रिय प्रभू आजच्या दिवशी आम्ही तुझ्या चरणाशी येत असताना काही विनंत्या आमच्याजवळ आहेत की ज्या तुझ्या समोर ठेवणं गरजेचं आहे. Lord, as we have come into your presence, Lord, there are some requests we have want to pray for. आमच्या प्रार्थना तू ऐकतोस Lord, you hear our prayer. आणि आमच्या प्रार्थनेची उत्तरही तू देतोस. Lord, you answer our prayer. आजपर्यंत ज्या प्रार्थनेची उत्तर तू दिल्यास त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो धन्यवाद देतो. Till today, whatever prayer you have answered, Lord God, we thank you for that. We praise you. त्याच विश्वासाने आज पुन्हा एकदा तुझ्या समोर येत आहोत. With the same faith, Lord, we come to you this morning. प्रभू मुक्ती मिशन येथील कुमारी एंजल काळे यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत की प्रभू तिला तू आरोग्य दे. Lord, we pray for Sister Angel Kale from Mukti Mission that you touch her and heal her. ज्या अवस्थेत ती आहे ती तुला माहीत आहे. Lord, you know in what situation she is. प्रभू तू तिला स्पर्श करावास आणि आरोग्य द्यावस अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. Lord, I pray that you touch her and you heal her. त्याचप्रमाणे पवित्र बाप्पा दानियल कुरणे इसाक अंतोनी व मिसेस अलिशिबा अंतोनी यांच्यासाठी देखील मी प्रार्थना करतो की प्रभू त्यांना तू आरोग्य द्यावस. Lord, we pray for Daniel Kurne, Isaac Anthony and Mrs. Abhilasha Anthony that you touch them and you heal them. त्याचप्रमाणे पवित्र बाप्पा दौंड येथील अनिल पंडित हेही आजारी आहेत. प्रभू त्यांनाही तू स्पर्श करावास आरोग्य द्यावास अशी आमच्याकडे विनंती करतो. Lord, we pray for Brother Anil Pandit from down. You touch him and you heal him. औरंगाबाद येथील नारेगाव मधील ज्या आपल्या मंडळीच्या शाखा आहेत त्या मंडळीमध्ये पावसाचे पाणी गेले आहे. प्रभू तेथील अवस्था काय आहे मला माहीत नाही परंतु तू निवारण करावीस अशी आमच्याकडे प्रार्थना करतो. Lord, we pray for our branch church at Aurangabad. Water has come into the church. Lord, we don't know what is the situation over there, but you know the situation. We pray, Lord, you help those people. प्रिय प्रभू तेथील पालकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू की तू त्यांना सहाय्य कर, शक्ती दे, सामर्थ्य दे, धीर दे आणि पवित्र ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यास त्यांना तू सहाय्य कर. Lord, we pray for the pastor. You touch him, Lord God. You comfort him, Lord God. You give him patience, Lord God. Whatever is the problem, Lord, we pray that you remove that problem in Jesus' name. सर्व गोष्टीत तू आमचं सहाय्य करतोस. Lord, in all situation you help us. आम्ही आतापर्यंत प्रभू प्रार्थना केली की कोरोना कमी व्हावा आणि प्रभू तू ते केलं आहेस. Lord, we are praying that corona should become less, Lord God, and you have done that. प्रभू त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. Lord, we thank you and we praise you that corona patients are declining. ज्या प्रार्थनेचं आम्ही अभिवचन दिले आहे प्रभू त्या सर्वांसाठी तू सहाय्य करावंस अशी आमच्याकडे प्रार्थना Lord, whomever we have promised that we'll pray for them, Lord, we pray that you help them. पुष्कळाने विनंत्या केल्या आहेत प्रभू त्या आम्हाला नाही तर त्यांनी तुला केलेल्या आहेत. Lord, many have requested us for prayer. Lord, they have not requested us, but they have asked you. प्रभू त्यांच्याही प्रार्थनेचं तू उत्तर द्यावंस अशी मी तुला विनंती करतो. Lord, we request that you answer each and every prayer. प्रिय प्रभू महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब व जम्मू येथील सर्व शाखा मंडळे आहेत त्यांचे पालक व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो की प्रभू त्यांच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये पुरवल्या जाऊ देत. Lord, we pray for our branches, Lord God, which are in Punjab, which are in Maharashtra, Lord God, which is in Jammu, Lord God. Whatever their requirements are, Lord God, whatever their needs are, Lord, we pray provide all their needs, Lord.
अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांसाठी प्रभू आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो की पवित्र बाप्पा त्यांचं तू सहाय्य कर. Lord, we pray for all the districts where there is excess of rain, Lord God. Provide all their needs. Help them. ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान शेतात झालेलं आहे प्रभू त्यांचंही तू सहाय्य कर. Lord, we pray that you help each and every farmer. प्रभू सरकारने त्यांना शक्य तितक्या लवकर आर्थिक मदत करावी यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. प्रभू तू त्यांचं सहाय्य कर. Lord, we pray that you touch the government, Lord God, that they should give them the things which are required as soon as possible, whatever help they need. आमची प्रार्थना ऐकलीस त्याबद्दल मी तुझे आभार मानतो. Lord, we thank you that you have heard our prayer. विश्वासाने आम्ही तुझी स्तुती करतो की पवित्र बाप्पा या विनंत्यांचं उत्तर तू दिलेलं आहेस. Lord, by faith we praise you and we thank you that you have answered all our prayer. या सर्व विनंत्या प्रभू येशू जो तारणारा याच्या नावाने मागितले आहे म्हणून तू स्वीकार. We ask all this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन. Amen. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering and missionary offering unto the Lord. देवाची आपण भक्ती करणार आहोत. देवाचा दर्शनस देऊन दान अर्पण देऊन. शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। वीरों का है सदा के लिए, वीरों का है सदा के लिए। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, है पाना हमें वचन कहे आह्वान। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, है पाना ही है वचन कहे आह्वान। जब तक सांस रहेगी हम उसका प्रचार, जब तक सांस रहेगी हम उसका प्रचार। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। Once again, it's a joy and privilege to have our senior pastor, Reverend Nanadar, to
share from the Word of God. पुन्हा एकदा ही सुसंधी आहे की आपले वरिष्ठ पाळक नानादार येऊन देवाच्या वचनाची सहभागिता So करणार let's आहेत. clap our hands and let's welcome God's servant as he comes to share the Word of God. टाळ्या वाजून देवाच्या सेवकाचं आपण स्वागत करूया. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this morning. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आज सकाळी तुम्हा सर्वांना मी अभिवादन करत आहे. It is so wonderful to be in the presence of the Lord. प्रभूच्या सानिध्यामध्ये असणं हे किती अद्भुत आहे. I think along with me, all of you are very glad that government has removed the lockdown situation and unlocked it and allowed the church people to come together in the church to worship the Lord in spirit and in truth. मला असं वाटतं की मी आनंदी आहे, तुम्ही देखील आनंदी आहात. सरकारने जी काही टाळेबंदी होती आता ती टाळेबंदी त्याने काढून घेतलेली आहे आणि एकत्र मिळून आपण चर्चमध्ये येऊ शकतो. But we need to take care of ourselves and follow the guidelines that government has given to us. आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि सरकारने जे काही आपल्याला नियमावली दिली आहे त्याप्रमाणे आपण केलं पाहिजे. Because the word of God says, देवाचं वचन सांगतं obedience is better than sacrifice. यज्ञ अर्पणापेक्षा आज्ञा पालन हे श्रेष्ठ आहे. And that's why we have to follow the guidelines from the government. जे काही मार्गदर्शिका आपल्याला सरकारने दिली आहे आपण त्याचं पालन केलं पाहिजे. We are looking this coronavirus situation as a bad event. करोना विषाणूची जी परिस्थिती आली आपण पाहतो एक वाईट घटना म्हणून. Well, that is certainly a bad event. होय ही वाईट घटना आहेच. But we know that when we are trusting the Creator God, a living God, आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस आपण जो जिवंत देव आहे निर्माता देव आहे त्याच्यावरती विसंबून राहतो. the Creator God who is God of every single person on the face of the earth. निर्माणकर्ता जो देव आहे या भूतलावरती असणारा प्रत्येक व्यक्ती जो आहे त्याच्यावरती प्रीती करणारा आहे. And all are created by God, all are sent by God from heaven on the face of the earth in different families. वेगवेगळ्या कुटुंबामध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींना परमेश्वराने स्वर्गातून या भूतलावरती पाठवलेलं आहे. And therefore it is our responsibility to recognize who that Creator God is. त्यामुळे ही आपली जबाबदारी आहे ओळखून घेण्याकरिता की हा निर्माण करता देव आहे तरी कोण. And God has sent His only begotten Son Jesus Christ to reveal to the people, to the world, that who the Creator God is. देवाने आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताला या जगामध्ये पाठवलं जेणेकरून आपण समजावं की निर्माण करता देव आहे तरी कोण. And Jesus Christ introduced the Creator God as our Father. येशू ख्रिस्ताने निर्माण करता देव याची ओळख आपल्याला करून दिली आहे तो म्हणजे आपला पिता. So he said that you can call him Father because he is your Father. तुम्हाला की तुम्ही त्याला पिता म्हणू शकता कारण तो आपला पिता आहे. Almighty God, the Creator God, has allowed everyone to be born on the face of the earth. सर्वसमर्थवान देव जो निर्माण करता देव आहे त्याने वाव दिलाय प्रत्येकाला या पृथ्वीवरती जन्म घेण्याकरिता. So this coronavirus has been created by man. करोना विषाणू जो आहे तो मानवाने निर्माण केला And to kill men. आणि तो देखील मनुष्याला मारून टाकण्याकरिता. God hates people, those who kill other people. देवाला द्वेष आहे त्या लोकांचा जे इतर लोकांना ठार मारतात. And though this is a plan of the Satan जरी ही सैतानाची योजना होती to destroy the humanity, मानव जातीला नष्ट करून टाकण्याची, but God used this situation for our benefit also. परमेश्वराने ह्या परिस्थितीचा देखील उपयोग केला आपल्या लाभाकरिता. At the same time, when we look to the situation, त्याच वेळेला जसं आपण परिस्थिती पाहतो we could see our family were staying together. आपण पाहिले की आपले कुटुंब एकत्र राहत होते. Because when there was no lockdown, ज्यावेळेस लॉकडाऊन नव्हता टाळेबंदी नव्हती no one had time to stay at home. कुणालाच वेळ नव्हता घरी थांबण्याकरिता. Everyone was rushing to their works. प्रत्येक जण त्वरा करायचा कामावर जाण्याकरिता. Children would rush to their schools. मुलं शाळेला जायची त्वरा करायचे. And only when they come in the evening, most of them are sleeping. संध्याकाळी परत आल्यानंतर पुष्कळसे झोपलेले असायचे. So only Saturday or Sunday they would know that family people. शनिवार किंवा रविवारच त्यांना कळायचे की कुटुंबातील लोक एकत्र आहेत. But because of this corona situation, हे कोरोनाची विषाणूची परिस्थिती we आल्यामुळे were forced to stay at home. आपल्याला जबरदस्ती घरात राहावंच लागलं. We would stay to know one another in deeper way. आणि अधिक सखोल रीते एकमेकाला आपण ओळखू शकलो. And we were allowed by God to find out how best we can love one another.
देवाने आपल्याला हे शोधण्याकरिता सहायता केली की आपण उत्तमरित्या एकमेकावर कशी प्रीती करू शकतो. So this has helped us to really be in the family, know our family, and above all, we were having online services. We could worship the Lord together in our own home. यामुळे आपण कुटुंबामध्ये एकमेकाला समजू शकलो आणि प्रभूची जे वचन होती, सेवा होती, ते ऑनलाईन द्वारे चालू होते. त्यामुळे आपण घरामध्ये प्रभूची भक्ती करू शकत होतो, एकमेकाला ओळखू शकत And I होतो. believe that we all have experienced the presence of God in our life. माझा विश्वास आहे की आपण सर्वांनी परमेश्वराच्या उपस्थितीचा अनुभव आपल्या जीवनामध्ये घेतला असणार. I believe that many have said, truly, God was with us. माझा विश्वास आहे की प्रत्येक जण म्हटले असेल खरोखरच देव आमच्या बरोबर होता. Though we were walking through the valley of the shadow of death. मृत्यू छायेच्या दरीतून जरी आम्ही जात होतो, Many must have said, we will not be afraid. पुष्कळशी म्हणाला असतील की आम्ही भिणार नाही. As God has told Joshua, जसं देवाने यहोशूला सांगितलं, don't be afraid, don't be dismayed, don't be discouraged. भिऊ नको, हिम्मत धर, खंबीर हो. Because wherever you shall go, I will go with you. जेथे कुठे जाशील मी तुझ्या बरोबर येईल. And I am going to stay with you. मी तुझ्या बरोबर राहणार आहे. And I will be with you. मी तुझ्या बरोबर राहील. I will try to become your helper, assistant. मी तुला मदत करणारा तुझा सहाय्यकर्ता होईल. And you shall be living a miraculous life. तू चमत्काराचं जीवन जगशील. Many times we do confess that with our mouth. पुष्कळ वेळेस आपण ते आपल्या मुखाने कबूल करतो. And we try to, mention it. It is written in the word of God. आपण हे बोलण्याचा प्रयत्न करतो, देवाच्या वचनात त्याचा उल्लेख आहे. And we say it is written in the word of God. आपण म्हणतो देवाच्या वचनात लिहिलं आहे. But we don't really feel that it has become a part of our life. पण आपल्याला हे कधीच वाटत नाही की आपल्या जीवनाचा तो भाग झालेला आहे. I would like to share with you one thought. मला एक विचार तुमच्या बरोबर सहभागिता करायला आवडेल. The secret of walking and living with the presence of the Lord is to know who we are in Christ. गुपित हे आहे की ज्यावेळेस आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये चालतो, परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये जगतो, आपल्याला हे कळून येते की येशू ख्रिस्त कोण आहे. When we understand who we are in Christ Jesus, ज्यावेळेस आपल्याला हे कळते की ख्रिस्त येशूमध्ये आपण कोण आहोत, then only we will be able to experience the presence of God in our life. त्यानंतरच परमेश्वराची उपस्थितीचा अनुभव आपल्या जीवनामध्ये आपण घेऊ If शकतो. we don't understand who we are in Christ, जर आपल्याला हे समजलंच नाही की आपण ख्रिस्तामध्ये कोण आहोत, we would never ever understand the presence of God in our life. मग कधीच आणि केव्हाच आपल्याला समजणार नाही की देवाची उपस्थिती आपल्या जीवनामध्ये काय आहे. Because Jesus says in Gospel of John chapter 14 verse 6, येशू ख्रिस्त योहान सुवर्तमान याचा 14 अध्याय 6 वचनात म्हणतो, I am the way and the truth and the life. मार्ग सत्य व जीवन मीच आहे. No one can come to the Father but except by me. माझ्याद्वारे आल्यापासून पित्याकडे कुणीच येऊ शकत नाही. Jesus has said very emphatically. येशू ख्रिस्ताने हे फार भारदस्तरित्या If we सांगितलं आहे. read the 14th chapter, 14वा अध्याय जर आपण वाचला, we can find marvelous, wonderful truths of the Word of God are mentioned here in this chapter. या अध्यायामध्ये आपण पाहू की आश्चर्यचकित अद्भुत अशा गोष्टी या वचनामध्ये लिहिलेल्या आहेत. Because as we see, David had said, जसं आपण पाहिलं की दावीद म्हणतो, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. खरोखरच परमेश्वराची दया, परमेश्वराचं चांगुलपण, परमेश्वराचं कल्याण माझ्या आयुष्यभर मला लाभते. And I will be in the house of the Lord forever. परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाळ सदा सर्व काळ राहील. So Jesus is explaining what is that it really means. येशू ख्रिस्त आपल्याला हे स्पष्टीकरण देतो की खरोखर त्याचा अर्थ काय आहे. Why David said what he said. दावीद जे म्हणाला तो ते का म्हणाला. And Jesus has said, येशूने म्हटलं आहे, let not your heart be troubled. तुमचं अंतःकरण अस्वस्थ होऊ देऊ Believe in नका. God. देवावर विश्वास ठेवा. Believe in me also. माझ्यावर विश्वास ठेवा. For there are many places in my Father's house. कारण माझ्या पित्याच्या घरामध्ये पुष्कळशे राहण्याचे ठिकाण I आहे. go and prepare a place for you, मी जाऊन तुमच्यासाठी जागा तयार करत आहे. so that you can say with David तुम्ही दावीदाबरोबर म्हणाल, that I will dwell in the house of the Lord forever and ever. परमेश्वराच्या घरात मी सदा सर्व काळ चिरकाळ So राहील. this is what God wants us to know from the word of God, देवाची इच्छा आहे की आपण देवाच्या वचनातून हेच माहित करून घ्यावं, that we, every Christian person,
must know who he is or who she is in Christ Jesus. प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्ती मग तो असो किंवा ती असो हे समजून घेतलं पाहिजे ख्रिस्तामध्ये ते कोण आहेत. When you and I accept Jesus Christ as our personal Savior, जेव्हा तुम्ही आणि मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकार करतो, we say that He is the only Savior of the world. आपण म्हणतो की तो केवळ एकच जगाचा तारणारा, He is only Savior of my life. माझ्या जीवनाचा केवळ तोच तारणारा, There is no other Savior. इतर दुसरा तारणारा नाही. That's why we accept Him as our Savior. त्यामुळे आपण त्याला तारणारा म्हणून स्वीकारतो. And then we confess that by taking water baptism as commanded by the Lord Jesus Christ. आपण पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतो प्रभू येशू ख्रिस्ताने जी आपल्याला आज्ञा दिली त्याप्रमाणे. And as I said to you, जसं मी तुम्हाला म्हणालो आहे, we have been misguided by many preachers. पुष्कळसे जे देवाच्या वचनाचे उपदेशक आहेत त्यांनी आपल्याला चुकीचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. I really feel very sorry about that. त्याबद्दल मला खूपच दुःख वाटतं. And I want to correct that. And if you want to understand this, मला ते सुधारणूक करायची जर तुम्ही हे समजून घेतलं तर, Bible has spoken both of the things together. पवित्र शास्त्रामध्ये बायबलमध्ये दोन्ही गोष्टी एकत्र सांगितल्या आहेत. But the preachers and the teachers and prophets and all sorts of apostles, so called, they told people that we are carrying the generational curse from our generation back. जे देवाच्या वचनाचे उपदेश करणारे व्यक्ती आहेत, जे संदेष्टे आहेत, जे स्वतःला प्रेषित म्हणतात, ते असे सांगतात की पिढ्यानपिढ्या आपल्या जीवनावरती तो शाप येत आहे आणि आपण तो घेऊन पुढे चालतो. But they forget at the same place. त्याच ठिकाणी ते हे विसरतात. It is written असं लिहिलं आहे, that if you follow the word of God and my commandments, माझ्या आज्ञा तुम्ही पाळाल आणि माझ्या वचनानुसार चालाल, blessings will follow from you to your fourth generation. आशीर्वाद तुमच्यापासून तुमच्या चौथ्या पिढीपर्यंत येतील. Preachers never preach about that. उपदेश करणारे ते कधीच असा उपदेश So-called करत नाहीत. prophets and apostles never preach about that. जे स्वतःला संदेष्ट स्वतःला प्रेषित म्हणतात ते कधीच Because उपदेश they करत want नाहीत. to keep you under the pressure of the fear. त्यांना तुम्हाला त्या भीतीच्या दबावाखाली ठेवायचं आहे. The moment you accepted Jesus Christ, ज्या क्षणी तुम्ही प्रभू येशूचा स्वीकार केला, the word of God says, देवाच्या वचनात सांगितलं आहे, those who are in Christ, they are new creature. जे ख्रिस्तामध्ये आहेत ते नवीन उत्पत्ती. All things have passed away. जुने ते होऊन गेले. All things have passed away. जुने ते होऊन गेले. All curse has gone away. जुना शाप निघून गेला All आहे. difficulties have gone away. जुन्या अडचणी निघून गेल्या All आहेत. worries are gone away. सर्व गेले आहे. Behold, they have come new. पहा ते नवे झाले आहे. Because Christ Jesus has given us a new life. कारण ख्रिस्त येशूने आपल्याला नवीन जीवन दिलं And this is आहे. what world needs to see in our life. आपल्या जीवनामध्ये जगाने हेच पाहिलं पाहिजे. This is what world need to see from our speeches. आपल्या बोलण्याद्वारे जगाला हेच दिसलं पाहिजे. This is what world need to see from our behavior. आपल्या वागणुकीमध्ये जगाला हेच दिसलं This is what पाहिजे. people world needs to see from our responses and reactions. आपण जी काय प्रतिसाद देतो, प्रतिक्रिया करतो, जगाला हे दिसून आलं पाहिजे. To any given situation. कोणतीही परिस्थिती आपल्या जीवनात आली, What is our reaction or response? आपण काय प्रतिक्रिया करतो, आपण काय प्रतिसाद देतो, What do we speak with? आपण काय बोलतो, When the sickness comes, ज्यास आजार आपल्या जीवनात what do येतो, we speak? आपण काय बोलतो, When we go to the hospital ज्यास आपण रुग्णालयात to जातो, meet our dear relatives, आपल्या प्रिय नातेवाईकांना भेटण्याकरिता, what do we speak with the relative? त्या नातेवाईकांबरोबर आपण बोलतो तर काय, How we look at the relatives? आणि त्या नातेवाईकांकडे आपण कसे We पाहतो. look in such an ugly way तुम्ही इतक्या विचित्र प्रमाणे पाहता, that patient feels that he is going to die soon. त्या रुग्णाला असं वाटतं मी काय लवकर मरतो की काय. And we enjoy that doing. आपल्याला ते करण्यामध्ये आनंद वाटतो. When there is a death in some family, जर एखाद्या कुटुंबामध्ये एखादा व्यक्ती मरण पावला, we go for their consolation. आपण जातो त्यांचं सांत्वन करायला. What do we speak there? त्यावेळेस आपण तिथे काय बोलतो, Do we really console their heart? खरोखरच आपण त्यांच्या अंतःकरणाला सांत्वन देतो Or का, we try to bruise them and hit them and try to kill them? का आपण त्यांना ठेचण्याचा प्रयत्न करतो, आपण त्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. And we immediately say, oh, your forefathers also had this same problem. आपण तत्काळ हे म्हणतो, हो तुमच्या वाडवडिलांना देखील हीच समस्या होती. So you are carrying the
curse of the family from generation to generation. पिढ्यानपिढ्याचा शाप आहे तुम्ही पुढे घेऊन चालला आहात. Emmanuel Church, इमानुएल मंडळी, every person that is in Emmanuel Church, प्रत्येक व्यक्ती जो इमानुएल मंडळीमध्ये आहे, I want to tell you, मला तुम्हाला सांगायचं and आहे, those who are hearing my voice, जे माझे वाणी ऐकत आहेत, I would like to tell you, मला तुम्हाला सांगायचं आहे, if you believe Jesus Christ, जर तुम्ही प्रभू येशूवर विश्वास if your ठेवता, life has been changed, जर तुमचं जीवन बदललं आहे, all generational curses are stopped as soon as you accept Jesus Christ. सर्व पिढ्यापिढ्यांचे जे शाप आहेत त्याच ठिकाणी थांबतात, ज्याने प्रभू येशूचा वैयक्तिक तारणहार म्हणून स्वीकार करतात. And blessing starts from your life. तुमच्या जीवनापासून पुढे आशीर्वादांची सुरुवात And होते. blessing starts from your life to the 4th generation. तुमच्यापासून 4थ्या पिढीपर्यंत ते आशीर्वाद पुढे जातात. Because God's presence comes with you. याचं कारण आहे की देवाची उपस्थिती तुमच्या बरोबर God's येते. presence goes with you. देवाचं सानिध्य तुमच्या And when बरोबर God जातं. goes with you, ज्यास देव तुमच्या बरोबर येतो, when presence of God, you are in the presence of God, ज्यास तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये you सानिध्यात have असता, no choice but speak good. तुमच्याकडे निवडच नसती परंतु चांगलं You have बोलायचं. no choice but do good. निवडच नाही तर चांगलं करायचं. Because you are listening the prompting of the Holy Spirit. त्याच कारण हे की तुम्ही ऐकत आहात की पवित्र आत्मा तुम्हाला काय बोलत That's what आहे. in John chapter 14 verse 23 the word of God says. ዮहन्नकृष्णवर्तमान याचा 14वा अध्याय 23 वचन. Gospel of John chapter 14 verse 23. योहन्नकृष्णवर्तमान याचा 14वा अध्याय 23 वचन. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. योहन्नकृष्णवर्तमानाचा 14वा अध्याय 23 वचन. येशूने त्याला उत्तर दिले, ज्याची माझ्यावर प्रीती असेल तो माझी वचने पाळेल, माझा पिता त्याचवर प्रीती करेल, आणि आम्ही त्याच्याकडे येऊन त्याच्या बरोबर वस्ती करू. What a powerful word of God this is. हे किती सामर्थ्यशाली देवाचं वचन. That we, Father and I, will come and abide in you. आम्ही पिता आणि मी तुमच्या बरोबर येऊन वस्ती करेल. And verse 16 the word of God says, 16 वचनात देवाचं वचन सांगतं, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. 16 वचन, मी पित्याला विनंती करीन, मग तो तुम्हाला दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईन, अशासाठी की त्याने तुमच्या बरोबर सदा सर्वदा राहावे. So here we find Father, Son, and the Holy Ghost. या ठिकाणी आपण पाहतो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, All three wants to come and abide in you and me. तिघांना हे आपल्या बरोबर येऊन वस्ती करायची, आपल्या बरोबर राहायचं आहे. They want to see you, your life, त्यांना येऊन पाहायचं की तुम्हाला तुमचं जीवन, and they want to be comfortable in your life. तुमच्या जीवनामध्ये त्यांना येऊन आरामशीर राहायचं आहे. What a pleasant thing is this. किती ही प्रसन्न अशी गोष्ट आहे. God's holy presence देवाची पवित्र उपस्थिती is given to us आपल्याला देण्यात आली आहे. by the Father himself, पित्याने स्वतः दिली आहे, by the Lord Jesus Christ, प्रभू येशू ख्रिस्ताने, and by the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याद्वारे. So we have this Spirit of God with us when we do not have Jesus in physical life. आपल्या बरोबर पवित्र आत्मा आहे. येशू ख्रिस्त शारीरिकरित्या आपल्या बरोबर नाही तरी. Jesus was speaking when he was alive on the face of the earth. येशू ख्रिस्त बोलत होता ज्यावेळेस तो या भूतलावरती जिवंत होता. And then he encourages the disciples that he is going to go, तो शिष्यांना उत्तेजन देत आहे की तो जाणार आहे, but he will send, we request Father to send another comforter. परंतु तो पित्याला विनंती करेल की त्याने तुमच्यासाठी तो कैवारी पाठवावा, And we will abide with you. आणि आम्ही तुमच्या बरोबर येऊन वस्ती करू. Jesus राहू. answered and said unto him, verse 23, if any man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. येशूने त्याला उत्तर दिले, ज्याची माझ्यावर प्रीती असेल तो माझी वचने पाळेल, माझा पिता त्याच्यावर प्रीती करेल, आणि आम्ही त्याच्याकडे येऊन त्याच्याबरोबर वस्ती करू. Jesus is speaking
very general statement. येशू ख्रिस्त सर्वसामान्य विधान बोलत आहे. He keeps his invitation open wide. तो त्याचं आमंत्रण निमंत्रण खुलं ठेवलेलं आहे सर्वांसाठी. He says, any man, तो म्हणतो कोणताही मनुष्य, anyone कोणीही who loves me, he keeps my words. जो माझ्यावर प्रीती करतो, माझ्या वचनाचं पालन करतो. So if any man love him जर कोणी मनुष्य त्याच्यावर प्रीती करतो and keep his word, त्याच्या वचनाचं पालन करतो, Father will love him, the word of God says. देवाचं वचन सांगतं पिता त्या व्यक्तीवर प्रीती करेल. How wonderful it is. किती हे अद्भुत आहे. In where we want everyone to love us. आपल्याला असं वाटतं की सर्वांनी आमच्यावरती प्रीती And we करावी. want Father to love us. आपल्याला वाटतं पित्याने आपल्यावर प्रीती करावी. Heavenly Father. स्वर्गीय पिता, Because it is very difficult for everyone to love us on the face of the earth. या भूतलावरती आपल्यावरती सर्व प्रीती करतील हे फार कठीण आहे. Because everyone will not love us. कारण सर्वजणच आपल्यावर प्रीती करणार Everyone नाहीत. doesn't like us. सर्वांनाच आपण आवडत नाही. Because when we try to live according to the word of God, ज्यावेळेस आपण देवाच्या वचनाप्रमाणे राहण्याचा प्रयत्न करतो, many people will be against us. पुष्कळशे लोक आपल्या विरुद्ध येतील. When we try to obey the word of God, ज्यावेळेस आपण देवाच्या वचनाचा आज्ञा पालन करायचा प्रयत्न many करतो, people will hate us. पुष्कळशे लोक आपल्याला द्वेष करतील. I have been experiencing this whole of my life. माझ्या आयुष्यभर याचा मी अनुभव घेत आलो आहे. From very childhood. माझ्या अगदी बालपणापासून. Because I wanted to be true always. मला नेहमीच सत्य राहायला आवडलं. I was not perfect boy. मी काय परिपूर्ण मुलगा नव्हतो. I was very mischievous. मी फार खोडकर होतो. But when time came for inquiry, ज्यावेळेस चौकशीची वेळ आली, I would always speak the truth. त्यावेळेस मी नेहमी सत्यच बोलायचो. So many tried to hate me. पुष्कळशे जण माझा द्वेष करण्याचा प्रयत्न करत Even होते. now, आता देखील people hate me. लोक माझा द्वेष करतात. Why? त्याचं कारण काय? Because I speak about the word of God. कारण मी देवाच्या वचनाबद्दल बोलतो. I speak openly against the traditions of the world. जगाच्या रूढी परंपरेच्या विरुद्ध मी स्पष्टपणे बोलतो. And Bible is against the traditions of the world. बायबल जगाच्या रूढी परंपरेच्या विरुद्ध आहे. Word of God does not approve the traditions of the world. जगाच्या ज्या रूढी परंपरा आहेत, देवाचं वचन त्याला कधीच मान्यता देत नाही. So the word of God gives us many examples in the word of God. देवाच्या वचनामध्ये आपल्याला पुष्कळशी उदाहरणं आहेत. So many clarifications are given, पुष्कळशे स्पष्टीकरण दिले आहेत. but we don't pay real attention to those. खरोखर आपण त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. I have been always in my life माझ्या जीवनामध्ये नेहमीच tried to become as possible as I can follow the word of God. होता येईल शक्य तितकं मी देवाच्या वचनाचा आज्ञापालन करायचा प्रयत्न करतो. Doesn't mean that I have become perfect, याचा अर्थ असं होत नाही की मी परिपूर्ण झालो आहे. but I want God to love me. पण मला हवंय की देवाने माझ्यावर प्रीती I करावी. want Father to love me. मला हे पाहिजे की पित्याने माझ्यावरती प्रीती करावी. How Father will love us? पिता आपल्यावर कशी प्रीती करेल? If we love Jesus Christ. जर आपण येशू ख्रिस्तावर प्रीती करू. And Hebrews chapter 11 verse 6 says, इब्रिकारास पत्राचा 11वा अध्याय 6 वचन. Hebrews chapter 11 verse 6, इब्रिकारास पत्राचा 11वा अध्याय 6 वचन. it is without faith it is impossible to please God. विश्वासावाचून देवाला संतुष्ट करणं अशक्य. Unless you have love towards God, जोपर्यंत देवावर तुमची प्रीती आहे, you will not have faith in God. देवावर तुमचा विश्वास असणार नाही. Now faith in God is very, very simple but yet very profound. देवाच्या वचनावरती विश्वास ठेवणं हे फार सोपं आहे, परंतु तेवढंच ते सामर्थ्याने देखील आहे. We must understand this. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. If I have faith in God, जर माझा देवावर विश्वास आहे, if I love God, जर मी देवावर प्रीती करतो, I will follow His words in my life. माझ्या जीवनात त्याच्या वचनाचं पालन मी करणार. I will not depend upon the majority. मी जे बहुसंख्य आहेत त्याच्यावरती अवलंबून राहणार नाही. Most of the time we follow the majority. पुष्कळशे असं आपण काय करतो, जे बहुसंख्य आहे त्याच्याच मागे जातो. And we say, are they fools? आपण म्हणतात ते काय मूर्ख आहेत का? If everyone they are doing, ते सर्व तेच करतात, why can't we do it? मग आपण का करू नये? If nothing is happening to them, त्यांना काय होत नाही, nothing will happen to us also. आम्हाला देखील काय होणार So नाही. let's follow that. आपण ते करतात, चला आपण तेही करू. To the
to the pressure of the society, समाजाचा जो दबाव आहे, to the pressure of the relatives, नातेवाईकांचा जो दबाव आपल्यावर to आहे, the pressure of the friend circle. आपल्या मित्रमंडळीचा जो आपल्यावरती दबाव आहे, When we go under these pressures, ज्यास आपण या दबावाखाली झुकून जातो, we are prone to follow the traditions of the world. मग आपण सहज जगाच्या रूढी परंपरा आहे त्याप्रमाणेच करतो. Because the word of God says in 1 John पहिल्या योहानामध्ये देवाचं वचन सांगतं, chapter 2, त्याचा दुसरा अध्याय, love not the world, the things that are in the world. जे जग आणि जगावर त्या गोष्टीवरती प्रेम करू नका. Because what is there in the world? त्या जगात काय आहे? Lust of the eye, डोळ्याची वासना, lust of the flesh, देहाची वासना, and pride of life. जीवनाची फुशारकी. This is not from the Lord, संसाराची फुशारकी देवाकडून नाही, but it is from the world, that is from Satan. ते म्हणजे जगाकडून, म्हणजे ते सैतानाकडून आहे. When we love the tradition, ज्यास आपण रूढी परंपरेवर प्रीती करतो, we prone to speak that I don't believe Jesus Christ has risen from the dead. म्हणून आपण हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो की येशू ख्रिस्त मरणातून उठला नाही. I don't believe what Christians, though I'm Christian, what is taught in the church is true. आणि मी सांगतो मी ख्रिस्त आहे, तरी देखील चर्चमध्ये जे सांगितलं आहे ते सत्य आहे असं मला वाटत नाही. I am just born Christian, फक्त माझा जन्म ख्रिस्ती म्हणून झाला आहे, but I really don't know. I really don't believe anything. खरोखरच मला काही माहित नाही आणि मी विश्वास ठेवत नाही. Jesus Christ said येशू ख्रिस्त म्हटलं आहे, that if you love God, जर तुम्ही देवावर प्रीती कराल, you will follow His words, तुम्ही त्याच्या वचनाचं पालन कराल, and the Father will love you. पिता तुमच्यावर प्रीती करेल, Father will love you. पिता तुमच्यावर प्रीती करेल. Psalmist says in Psalms 27, स्तोत्र सहित 27 मध्ये स्तोत्र करता म्हणतो, though my father and mother has left me, जरी माझ्या आई वडिलांने मला सोडून टाकलं, God will not leave me. देव मला सोडणार नाही. Why? का? Because I love God. कारण मी देवावर प्रीती करतो. I don't love God on the basis of what benefits I got or get from God. मी याच्यावर आधारे देवावर प्रीती करत नाही की मला त्याच्यामधून काय फायदा मिळेल किंवा मिळत होता. I don't want God to answer my prayer for my own benefits. माझी इच्छा अशी नाही की माझ्या स्वतःच्या लाभासाठी फायद्यासाठी देवाने माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर I am द्यावं. not serving God for my own benefits. मी माझ्या स्वतःच्या फायद्यासाठी लाभासाठी देवाची सेवा करत नाही. I love God. I serve God because I love God. मी देवाची सेवा करतो कारण मी देवावर प्रीती करतो. I could have been doing so many other things मी इतर पुष्कळ गोष्टी केल्या असत्या, because I am well qualified in many things. पुष्कळशा गोष्टीमध्ये मी फार पात्र असा आहे. And I did try to do so many things माझं पुष्कळ शिक्षण झालं आणि मी पुष्कळ गोष्टी करायचा प्रयत्न where केला, I was successful. ज्यास मी यशस्वी होतो. One time I was in Junnar. एक वेळेला ज्यास मी जुन्नर मध्ये होतो, It was a election time. त्यावेळेस निवडणुकाच्या वेळा होत्या, समय And होता. my college friends pushed me on the stage. माझ्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मला त्या व्यासपीठावर म्हटलं तू पुढे जा. And they told the leader, Congress leader, आणि काँग्रेसचे जे नेते होते त्यांनी सांगितलं, give opportunity to Nanadar to speak. नानादारला एक संधी द्या भाषण करण्याकरिता, बोलण्याकरिता. And I gave my speech in Nehru Bazaar ground. नेहरू बाजारचं जे मैदान होतं त्याच्यावरती मी भाषण केलं. And I spoke only a few words. फक्त थोडकेच शब्द मी बोललो. That time only the Congress had a different sign. आणि त्यावेळेस फक्त काँग्रेस आणि इतरच चिन्ह होते, पक्ष होते. Congress had different sign. काँग्रेसचं दुसरं चिन्ह होतं. काँग्रेसचा तो चिल्ला होता, चिन्ह दुसरं होतं. क्षमा करा, चिन्ह दुसरं होतं. Previously the Congress had बैलजोडी as their चिन्ह. आणि पहिलं त्यांचं काँग्रेसचं चिन्ह होतं बैलाची जोडी. Then they changed from बैलजोडी to गाय वासरू. बैलजोडीतून गाय वासरू. So people from Pune, Amdar from Pune came. आणि पुण्याचे आमदार त्या ठिकाणी आले. And he had his meeting. त्यांची सभा होती. And I was pushed forcefully by the college students on the stage. महाविद्यालयाच्या माझ्या जोडीदार मित्रांनी मला जबरदस्ती त्या And व्यासपीठावर they told me to speak. पाठवलं आणि म्हटलं बोला तुम्ही. So the Amdar also said, okay, everyone is saying that means you must be good. आणि आमदार म्हणाले सर्व तुला म्हणतात भाषण कर म्हणजे तू चांगला असशील. So I said, मी म्हणालो we have come here to tell you, आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत तुम्हाला हे सांगायला. we are not asking you votes.
आम्ही तुमच्याकडून मत मागत नाही. We are not telling you to vote for Congress, आम्ही असं म्हणत नाही की काँग्रेसला मत द्या, because you are going to give vote for Congress. तुम्ही काँग्रेसला तर मत देणारच. But I just want to tell you मला तुम्हाला हे सांगायचं the आहे, difference now. आता फरक काय आहे. Previously it was a बैल जोडी. अगोदर बैल जोडी होती, Now it is गाय वासरू. आता गाय वासरू आहे. नका विसरू गाय वासरू. नका विसरू गाय वासरू. Don't forget गाय वासरू. नका विसरू गाय वासरू. So I just spoke these 3-4 words. हे 3-4 शब्द मी बोललो. The MLA came to our mission boarding आमदार आमच्या मिशन बोर्डिंग मध्ये आले. and he requested Reverend Borde, our superintendent. रेव्हरंड बोर्ड जे आमचे सुप्रिटेंडेंट होते त्यांना विनंती केली. I was so touched with this boy, his speech. आणि या मुलाने जे भाषण दिलं त्याचा मला फार स्पर्श झाला आहे. Just give this boy to me. या मुलाला मला द्या. I want to make him a best politician in our nation. आमच्या राष्ट्रात उत्तम राजकीय नेता यांना बनवायचा आहे. If I would have gone then, त्यावेळेस जर मी गेलो असतो, I would have definitely become Chief Minister of Maharashtra state. निश्चितच महाराष्ट्र राज्याचा मी मुख्यमंत्री झालो असतो. But I told this Amdar, मी या आमदारांना सांगितलं, I don't want to come there मला तिकडे यायचं नाही, because I belong to the Lord Jesus कारण Christ. मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आहे. And I want to do everything for the Lord Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी मला सर्व काय करायचं आहे. Until today, आजपर्यंत I am doing everything for the Lord Jesus Christ. मी प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी सर्व काय करत आहे. I had gone through lots of trials and troubles and hatred and enmity. आणि माझ्या जीवनात पुष्कळसे त्रास, संकट, द्वेष आणि शत्रू माझ्या जीवनामध्ये मी पाहिलेलं आहे. But I saw the love of God upon my life. आणि मी देवाची प्रीती माझ्या जीवनावर पाहिली. Even though I was not perfect, जरी मी परिपूर्ण नव्हतो, but God, the Father, has loved me. देव जो पिता त्याने माझ्यावर प्रीती केली आहे. And I felt the presence of triune God in my life. त्रैक्य देवाचं उपस्थिती माझ्या जीवनात मला अनुभवण्यात आली. As it is written in the Word of God, देवाच्या वचनात जसं लिहिलं आहे, that Jesus said that I will request to the Father and He will send the Comforter to you who will stay with you. येशू ख्रिस्त म्हणाला, मी पित्याकडे विनंती करेल तर तुमच्याकडे कैवारी पाठवेल तो तुमच्या बरोबर राहीन. So Holy Spirit is going to come and stay with us. पवित्र आत्मा येऊन आपल्या बरोबर राहणार आहे. And verse 23, 23 वचन, Father loves me पिता माझ्यावर प्रीती करतो and I and Father will come and abide in you. मी आणि पिता येईल आणि तुमच्या बरोबर बस्ती करेल. I and my Father wants to leave you, मला live with you. मला आणि माझ्या पित्याला तुमच्या बरोबर राहायचं आहे. So how can I be so confident that God the Father, God the Holy Spirit, God the Son is abiding with me? मला हा कसा आत्मविश्वास येऊ शकतो की देव जो पिता, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा येऊन माझ्या बरोबर राहील. We need to know the secrets to know how we can be sure that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is living with us. मग आपल्याला हे गुपित माहित करून घेतलं पाहिजे की देव जो पिता, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा येऊन आपल्या बरोबर राहत आहे. The secret is त्याचं गुपित हे आहे, we need to know who we are in Christ Jesus. ख्रिस्त येशू मध्ये आपण कोण आहोत हे आपण समजून घेतलं It's पाहिजे. not who we are, what we are. हे असं नाही की आपण कोण आहोत, काय It's not आहोत. who we are based on our education. आपलं शिक्षण काय आहे त्याच्यावरती मी कोण आहे याच्यावर It's आधारित not नाही. who we are on the basis of our position and possession. आपलं जे पद आहे, आपलं जे मालमत्ता आहे त्याच्यावर आधारित नाही की मी कोण आहे. But who we are in Christ Jesus. ख्रिस्त येशू मध्ये आपण कोण आहोत. And in these days, coming days, येणाऱ्या दिवसांमध्ये we are going to see these secrets. आपण हे गुपित पाहणार And I आहोत. believe माझा विश्वास आहे, and I know मला माहित आहे, when we know these secrets, ज्यावेळेस आपल्याला हे गुपित समजून येईल, when we understand who we are, ज्यावेळेस आपल्याला हे कळेल की आपण कोण आहोत, we can be most powerful person on the face of the earth. या भूतलावरती आपण सामर्थ्यशाली व्यक्ती असू. When we know the secrets, ज्यावेळेस आपल्याला हे गुपित कळून when we येईल, know who we are in Christ, ज्यावेळेस आपल्याला कळेल की आपण ख्रिस्त येशूमध्ये कोण nothing आहोत, shall be impossible in our life. आपल्या जीवनामध्ये कोणतीच गोष्ट अशक्य असणार नाही. Nothing will be so complicated in our life. आपल्या जीवनामध्ये कोणतीच गोष्ट गुंतागुंतीची असणार नाही. Though trials and troubles will come, त्रास संकट आपल्या जीवनामध्ये येतील, hatred and despisement will come, आपल्या जीवनामध्ये लोक आपला द्वेष करतील, आपल्याला द्वेष भावने पाहतील, people will gather themselves to destroy us, लोक एकत्र येतील आपल्याला उद्ध्वस्त करून but टाकायला. because Father loves us, पिता आपल्यावरती प्रीती करतो त्या कारणाने God the Father,
देव जो पिता, God the Son, देव जो पुत्र, and God the Holy देव Spirit जो पवित्र आत्मा, will protect us. ते आपलं संरक्षण करणारच. And we shall be most powerful people on the face of the earth. सृष्टी, या जगाच्या सृष्टीवरती आपण सर्वात सामर्थ्यशाली व्यक्ती We shall असू. be most happy people on the face of the या earth. जगाच्या सृष्टीवरती आपण सर्वात सुखी व्यक्ती असू. Happiness does not belong how much money you have. सुख याच्यावर ते अवलंबून नसते की आपल्याकडे किती पैसा आहे. Happiness does not belong how much facilities you have in your home. सुख याच्यावर ते अवलंबून नाही की आपल्या घरामध्ये किती सुविधा आहेत. Happiness does not belong to how much rich we are. सुख याच्यावर ते अवलंबून नाही की आपण किती श्रीमंत आहोत. Happiness does not belong how much famous we are. सुख याच्यावर ते अवलंबून नाही की आपण किती प्रसिद्ध आहोत. Happiness belongs to them who know who they are in Christ Jesus. सुख त्यांचंच आहे ज्यांना माहित आहे की ख्रिस्त येशूमध्ये ते कोण आहेत. Now, आता I would like to request you, मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो, confirm in your heart तुमच्या अंतःकरणामध्ये ही खात्री करून घ्या that you belong to the Lord Jesus Christ. तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आहात. You have accepted Jesus तुम्ही Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा तारणारा म्हणून स्वीकार केला आहे. If you have accepted Jesus Christ, जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचा वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकार then केला आहे, only you will enjoy by knowing who you are in Christ Jesus. त्यानंतरच तुम्ही आनंद घेऊ शकाल हे समजून की तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये कोण आहात. Let us allow Holy Spirit to work in our life. पवित्र आत्म्याला आपल्या जीवनामध्ये कार्य करण्याकरिता वाव परवानगी देऊया. That God the Father will love you. देवचा पिता तुमच्यावर प्रीती करेल. That God the Son will love you. देवचा पिता तुमच्यावर प्रीती करेल. That God the Holy Spirit will abide in. देव जो पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती Triune करेल. God will abide in you. त्रैक्य देव तुमच्यामध्ये येऊन वस्ती And करेल. you will walk in their presence. तुम्ही त्याच्या उपस्थितीमध्ये चालाल. Gracious, loving Heavenly Father, कृपा प्रेमळे स्वर्गीय पित्या, we thank you for your word. त्या वचनाबद्दल आभार मानतो. We thank you for the encouragement that you have given to us from your word. तुझ्या वचनातून जे आम्हाला उत्तेजन दिलं त्याबद्दल आभार And as you मानतो. have promised to Joshua, जसं तू यहोशूआला अभिवचन दिलं, wherever you shall go, जेथे कुठे तू जाशील, my presence shall go with you. माझी उपस्थिती, माझं सानिध्य तुझ्या बरोबर Lord, येईल. We humble ourselves before you. प्रभू आम्ही स्वतःला तुझ्या पुढे नम्र करतो. We lift the crowns, different crowns that we have on our head. प्रभू आमच्या मस्तकावरती असणारे वेगवेगळे मुकुट आम्ही उंचावतो. Lift them up आम्ही त्याला वरती and उंचावतो. lay it before your feet तुझ्या चरणाजवळ आम्ही ते ठेवतो. and say to you, आणि आम्ही तुम्हाला हे म्हणतो, this is nothing before your holy presence. तुझ्या पवित्र उपस्थिती समोर हे काहीच नाही. God, touch everyone, देवा प्रत्येकाला तू स्पर्श कर. that we will be confident, confirmed, encouraged, strengthened, empowered by your holy presence. ज्या पवित्र उपस्थितीद्वारे आम्हाला तो आत्मविश्वास येईल, आम्हाला ते खात्री प्राप्त होईल, आम्हाला ते सामर्थ्य मिळेल. Touch everyone, oh God. प्रभू देवा प्रत्येकाला तू स्पर्श कर. In precious name we pray. येशूच्या अमूल्य नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. आमेन. We're going to sing the song, those who are going to celebrate the birthday, their personal birthday and wedding anniversary during this week. आठवड्यात जे आपला वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत त्यांच्यासाठी आम्ही गीत गाऊ इच्छितो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary those who are married. Happy anniversary to you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless all of you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Gracious, loving Heavenly Father, कृपा प्रेमळ स्वर्गीय पित्या, we thank you for your dear people, those who are going to celebrate
their personal birthday and wedding anniversary this week. त्या प्रिय लोकांबद्दल आभार मानतो ज्यांचा वैयक्तिक वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस या आठवड्यात साजरा Give करत them आहे. many more personal birthday in their personal life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये अधिक वैयक्तिक वाढदिवस Many केले. more anniversaries in their marital life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये अधिक लग्नाचे Fill वाढदिवस. their life with all their strength, health, wisdom, and knowledge and power. त्यांचं जीवन तू भर तुझ्या शक्तीने, ज्ञान, शहाणपणाने, तुझ्या सामर्थ्याने. And bless them. त्यांना तू आशीर्वादित कर. We commit them in your holy त्या hands. पवित्र हातामध्ये आम्ही त्यांना देतो. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्य नावाने मी प्रार्थना करतो. Amen. आमेन.